بولو بھائی ابھی کون تقریر کر کے گیا؟ مولانا عمران صاحب. اور قرآن میں ایک سورت ہے اس کا نام کیا ہے؟ سورہ آل عمران. عمران کی اولاد. یہ جو عمران تھے بہت اللہ کے نیک بندے تھے. ان کی بیٹی حضرت مریم. جب حضرت مریم اپنی ماں کے پیٹ میں تھی تو ان کی ماں نے ایک دعا کی. اذ قالت امرات عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، جو میرا بچہ دنیا میں جنم لے گا، جو آئے گا، اے اللہ میں نظر مانتی ہوں، میں منت مانتی ہوں کہ میں اس بچے کو تیری راہ میں وقف کر دوں گی. میں اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں لوں گی، تیرے دین کی راہ میں تیرے راستے میں لگا دوں گی. آج ایسی عورتیں ہیں کیا جو اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے اللہ کی راہ میں وقف کرنے کی نیت کر لیں؟ آج بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو مائیں سپنا دیکھتی ہیں میرا بچہ یہ کرے گا، وہ کرے گا، خوب پیسہ کمائے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا. ایک مریم کی ماں ہے، کیا منت مان رہی، کیا نظر مان رہی. رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. اے اللہ میں منت مانتی ہوں، میں نظر مانتی ہوں کہ اپنے بچے کو تیری راہ میں وقف کر دوں گی. فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اے اللہ میں یہ منت مان رہی ہوں، اس منت کو تو قبول فرما لے. فلما وضعتها، جب جنم ہوا، بچہ پیدا ہوا تو لڑکی پیدا ہوئی. قالت رب انی وضعتها انثى. کہا اللہ میں نے تو کچھ اور سوچا تھا، یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، اس کو میں کیسے تیری راہ میں لگاؤں گی؟ لڑکا ہوتا تو تیری راہ میں لگا دیتی، یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی. واللہ اعلم بما وضعت. اللہ کہتا ہے کہ ہمیں بھی پتا ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. اے مریم کی ماں اگر تجھے لڑکا ہو بھی جاتا تو اس لڑکے کو وہ مقام نہ ملتا جو تیری لڑکی کو ملنے والا ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. اگر لڑکا ہوتا بھی تو اس لڑکی کی طرح نہ ہوتا جو لڑکی ہم تجھے دینے جا رہے ہیں. لڑکی اگر مریم کی جیسی بن جائے تو لاکھوں مردوں اور لاکھوں لڑکوں سے اعلیٰ ہے میرے بھائی. شرط یہ ہے کہ مریم کی جیسی بن جائے. لوگ لڑکی کو کمزور سمجھتے ہیں، عورت کو کمزور سمجھتے ہیں، لیکن اگر واقعی میں اس کی صحیح تربیت کی جائے تو ایک لڑکی وہ کام کر سکتی ہے جو لڑکا نہیں کر سکتا، بیٹی وہ کر سکتی ہے جو بیٹا نہیں کر سکتا. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكِيًّا. لڑکی پیدا ہوئی، باپ کا نام کیا تھا بولو؟ عمران. بہت نیک آدمی تھے. اب لڑکی پیدا ہوئی، باپ مر چکے ہیں، یتیم لڑکی ہے. اب بیت المقدس کے اندر جو راہب تھے، جو نیک لوگ تھے، وہ جھگڑا کرنے لگے. وہ کہہ رہا تھا میں اس کی پرورش کروں گا، وہ کہہ رہا تھا میں اس کی پرورش کروں گا. سب جھگڑا کر رہے تھے. تو ایک کام کیا گیا کہ ایک کام کرو، سب کا نام لکھا جائے، پرچی ڈال دی جائے، جس کے نام کی پرچی آئے گی حضرت مریم کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا، اس کی پرورش وہ کریں گے. کئی بار پرچی ڈالی گئی اور ہر بار پرچی کس کے نام کی نکلی؟ حضرت زکریا کے نام کی نکلی، جو حضرت مریم کے خالو تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی پرورش حضرت زکریا کے حوالے کی. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اب حضرت زکریا علیہ السلام اپنی اس بچی کی پرورش کر رہے ہیں. حضرت زکریا خالو ہیں، خالو ہونے کی حیثیت سے پرورش کی ذمہ داری ان کو ملی ہے. اور ایک خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت زکریا کا جب بھی نام آتا ہے قرآن میں محراب کا ذکر ضرور آتا ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی حضرت زکریا اتنے عبادت گزار تھے کہ جب ان کا نام قرآن میں آتا ہے تو محراب کا نام ضرور آتا ہے. یعنی آدمی اتنا نمازی بن جائے کہ لوگ پوچھے ارے وہ فلاں صاحب کہاں ملیں گے، تو جواب دیا جب مسجد میں ملیں گے. آدمی کو نماز سے ایسی محبت ہے. ابھی آپ نے نماز کی فضیلت تو تھوڑا تقریر سنی تھی مولانا عمران صاحب کی. نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز کی محبت پیدا کر لو. نماز کو ایسا اپنی عادت بنا لو کہ ایک ٹائم کی نماز چھوٹے تو لگے کہ ہاں کچھ مس ہو گیا، کچھ چھوٹ گیا، کچھ زندگی میں کوئی چیز کم ہو گئی. آدمی کھانا کھائے بغیر رہ سکتا ہے کیا؟ کتنا بھی بیزی ہو جائے، 11 بجے رات کو اس کو یاد ہے ارے کھانا نہیں کھایا، اس کا پیٹ کہے گا، اس کا بدن کہے گا نہیں کھانا نہیں ملا مجھ کو. نماز کی ایسی محبت پیدا کر لو، نماز کی ایسی طلب پیدا کر لو، نماز کو ایسی عادت بنا لو کہ تمہارا نام لیا جائے تو مسجد کا نام ساتھ میں لیا جائے. زکریا کا نام جب بھی آتا ہے تو محراب کا نام ضرور آتا ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب. حضرت زکریا کا نام جب بھی آتا ہے محراب کا ذکر آتا ہے. بہت عبادت گزار تھے، بڑے نمازی تھے. اب یہ بچی کی پرورش کر رہے ہیں.
बच्ची कुछ बड़ी हो गई, 5 साल की 8 साल की हो गई, आते हैं बाहर से, दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि सेब का मौसम नहीं, सेब रखा हुआ है, अनार का मौसम नहीं, अनार रखा हुआ है, कीमती खाने रखे हुए हैं। तो पूछा मरियम ये कहां से आया? कालत हुआ मिन इंदिल्लाह। मरियम कहती हैं खालू जान ये अल्लाह की तरफ से आया है। लोग कहते वहाबी लोग करामत नहीं मानते, वहाबी लोग वलियों को नहीं मानते। आओ एक वहाबी के मुंह से करामत सुन लो। मरियम कौन है? अल्लाह की नेक बंदी है और आसमान से फल आ रहा है, ये मरियम की करामत है। हम करामत मानते, किस्सा कहानी नहीं मानते, करामत साबित तो मानते हैं। मरियम की करामत है, ये आसमान से फल आ रहा है। जकरिया पूछते बेटी कहां से आया? कहती है खालू अल्लाह की तरफ से आया। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। ऐ खालू, अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब देता है। हजरत जकरिया को महसूस हुआ कि मेरी इस भांजी को अगर बेमौसम का फल मिल सकता है तो इस बुढ़े को बेमौसम की औलाद क्यों नहीं मिल सकती? 80 साल की उम्र हो चुकी है, औलाद की दुआएं कर रहे हैं कि मेरी भांजी को आसमान से फल मिल रहा है बेमौसम का, तो मुझे भी बेमौसम की औलाद मिल सकती। हुनालिका दा ज़करिया रब्बहु क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। हजरत ज़करिया ने फौरन अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा, और उनको अल्लाह ने औलाद अता फरमाई। तो ये ईसा की माँ है, इनका नाम मरियम है, इनको कुरान ने सिद्दीक़ा कहा। इनका मकाम बहुत ऊंचा है। इनका मकाम क्या है? इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। फरिश्तों ने कहा कि ऐ मरियम, तेरा मकाम वो है जो दुनिया में किसी औरत का नहीं है। अल्लाह ने तुझे तेरे जमाने की तमाम औरतों पर फजीलत दी है। अब इस औरत को एक और फजीलत मिलने वाली है, इनके पेट से बगैर बाप के बच्चा पैदा होने वाला है। अब आइए जरा कुरान का 16वां पारा खोलते हैं। कुरान के 16वें पारे में पूरी एक सूरत का नाम है, सूरह मरियम। एक बात बताऊं, कुरान में किसी औरत का नाम नहीं आया सिवाय मरियम के। पूरे कुरान में ढूंढ लो, किसी औरत का नाम नहीं आया सिवाय मरियम के। और मरियम का नाम 9 जगह आया है और ईसा अलैहिस्सलाम का नाम 35 जगह आया है। पूरे कुरान में किसी औरत का नाम नहीं लिया गया सिवाय मरियम की। मरियम की और मरियम के नाम पर पूरी एक सूरत उतार दी गई। कहां है ये सूरत? 16वें पारे में। पढ़ो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पढ़ो तो रूह पर विजदान तारी हो जाता है, पढ़ो तो दिल कांपने लगता है। अल्लाह, रब का कलाम और सूरह मरियम की आयतें। अल्लाह, किसी अच्छे कारी की आवाज में जब सूरह मरियम सुनो ऐसा लगता है एक नई जिंदगी मिल गई। वज़कुर फिल किताबि मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया। और याद करो इस किताब में मरियम को। मरियम अपने घर वालों से अलग थलग बैतुल मुक़द्दस के पूरब साइड में, मशरिक साइड में बैतुल मुक़द्दस में पर्दा डाल के इबादत करती थी। पर्दा डाल के अकेले रहती थी, घर से कोई मतलब नहीं, परिवार से कोई मतलब नहीं। ऐसी आबिदा थी, ऐसी जाहिदा थी। इज़ अरसलना इलैहा रूहाना फतमस्सल लहा बशरन सविया। हजरत मरियम पर्दा डाल के इबादत कर रही हैं। अचानक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में खूबसूरत इंसान बन के आते हैं। क़ालत इन्नी औज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्त तक़िया। हजरत मरियम डर जाती कि ये मेरे तन्हाई में, मेरे तखलिया में पर्दा है, दरवाजा बंद है, कौन आ गया? कहती है मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूं, तुम कौन हो? अगर तुम नेक आदमी हो तो मुझसे दूर रहना। क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया। हजरत जिब्रील कहते हैं कि मरियम घबराओ मत, मैं इंसान नहीं हूं, मैं अल्लाह का रसूल, अल्लाह का फरिश्ता हूं। मैं तुम्हें बेटे की बशारत सुनाने आया हूं, तुम्हें बेटा होने वाला, लड़का होने वाला। क़ालत अन्ना यकूनु ली क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलामु वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बग़िया। मरियम कहती है मुझे बेटा होगा? मुझे तो आज तक किसी इंसान ने छुआ भी नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, मेरा निकाह नहीं हुआ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मुझे किसी मर्द ने टच नहीं किया, मुझे कहां से लड़का होगा? क़ाल कज़ालिकी क़ाल रब्बुकी हुवा अलय्या हय्यिन वलिनजअलहु आयतन लिन्नासि व रहमतम मिन्ना व काना अम्रम मक़दिया। फरिश्ते ने कहा बात तो सही कह रही हो, किसी मर्द ने टच नहीं किया, किसी मर्द ने छुआ नहीं, बेटा कहां से होगा? लेकिन अल्लाह कह रहा है कि हम पैदा करेंगे बेटा। अब तक हमने 3 तरीके से इंसान को पैदा किया, अब 4थे तरीके से पैदा करेंगे, बगैर बाप के पैदा करेंगे। हव्वा को पैदा किया बगैर माँ के,
आदम को पैदा किया बगैर बाप के बगैर माँ के, और बाकी सारे लोगों को बाप और माँ दोनों से पैदा किया। अब ईसा को पैदा करेंगे बगैर बाप के, और तेरे बेटे को हम नबी बनाएंगे और उसे अपनी निशानी देंगे। फहमलत, फरिश्ते ने उनके गिरबान में फूंक मारी और हजरत मरियम प्रेग्नेंट हो गई, हामिला हो गई। जब हामिला हो गई तो बैतुल मुकद्दस से भागी, और कहां भागी? 8 मील दूर। 8 मील का मतलब तकरीबन 12